راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور آپ سب کو جناب میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ کہیے جناب کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ بڑے اچھے مزاج ہوں گے، کیونکہ موسم سرد ہے لیکن بڑے مزے ہیں جناب اس موسم کے۔ ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اور بہت سی خوش گپیاں لگاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں اور یہ بڑے یادگار لمحے بن جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم انہی باتوں میں اپنا بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، جیسا کہ گزرنے والا یہ سال ہے، سال کا ایک طرح سے اختتامی جو مرحلہ چل رہا ہے۔ اور بات میں کروں گا آج یہ کہ یہ زندگی ہے، اور زندگی میں ہم تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ زندگی تجربات سے سیکھنے کا نام ہے، اور انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے۔ یہ ایک عام سا محاورہ ہے، لیکن ہمیں اس غلطی کے پتلے میں ہی بندھے نہیں رہنا، بلکہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا جائزہ بھی لینا ہے، اور جائزہ لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آئندہ کو اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو یہی میں کہوں گا کہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اپنی ان تمام باتوں کو دھیرے دھیرے دیکھنا شروع کرنا ہے، جھانکنا شروع کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے سال میں بہت زیادہ اچھا کر سکیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اپنی پرانی غلطیوں، کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ابھی ہم سنیں گے تلاوت کلام مقدس۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی میں ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس۔ خداوند پر آس رکھیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں، وہ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں کبھی جنبش نہیں ہونے دیتا، ہمیں کبھی لرزاں نہیں ہونے دیتا۔ رب تعالیٰ ہم آپ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھا ہے۔ آئیے ہم خداوند تعالیٰ کی تمجید اور ستائش کریں اور اس حمدیہ گیت میں شامل ہوں۔ میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، تو اپنی یاد میں، تو اپنی یاد میں رکھنا
साइबा रखना मेरे खुदा मुझे खुशियों के दरमियान रखना। खुदावंद अल्लाह तेरा शुक्र हो, और तू ही ऐसा खुदा है जो हमें खुशियों के दरमियान रखता है, क्योंकि हर चीज तुझी से सादिर होती है और तेरी तरफ से हमें फराहम होती है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तो सामीन, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने इस पूरे साल में इस बात का तजर्बा किया कि आपने अपने खतूत के वसीले से, अपनी कॉल्स के वसीले से और मुख्तलिफ तरह से अपनी राय का इजहार करते हुए हमारे दिल को शाद रखा, हमें बड़ा हौसला दिया। तो आपने जनाब आने वाले साल में भी ऐसे ही करना है। तो चलिए आपको मैं पता बता देता हूँ। आप खत लिखें, प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल या SMS के लिए आप नंबर इस्तेमाल करें 0316777655, यानी 031674777655, और हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप जरूर सुनिए, इन पर कमेंट्स कीजिए, इनको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, हमें इंतजार रहेगा। तो जनाब अभी आपके खतूत को मैं और मैसेजेस को मैं शामिल करना चाहूंगा, और खत मेरे पास मौजूद है प्यारे भाई गुलाम सरवर बलोच का। आपका एक नहीं बल्कि 2 खत मेरे पास मौजूद है। एक में आपने लिखा है कि आपने जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, और दूसरे में आपने कहा है कि भाई आदिल मुश्ताक की मेजबानी में प्रोग्राम सुना। तो दोनों खतूत में आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और खुलकर इजहार किया है। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, और इसी के साथ आपने कहा है कि प्रोग्राम लाजवाब है। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। अली रजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि स्वीट भाई जोशुआ बशीर, अस्सलामु अलैकुम। तो जनाब उनकी तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी आपको वालेकुम अस्सलाम। आपने भी प्रोग्राम की तारीफ की है, तमाम सिलसिलों को आपने पसंद किया है, और आपने दोस्तों का भी जिक्र किया है, जिनमें जनाब अमजद खान, अमजद महमूद और सफियान मुस्तफा, हकीम सदीक मक्का साहब, असलम खान साहब, रिहान मुस्तफा साहब, अरशद कुरैशी, और ये तमाम लोग जिन्होंने खत लिखे आपने उनका भी जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। और मास्टर महबूब, आपका ताल्लुक है फैसलाबाद से। आपने कहा कि जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि आकाश भाई की मेजबानी में सिलसिला हादिसात से बचाओ हस्बे रवायत बहुत ही बेहतरीन थे, और कहते हैं कि हमारे लिए पसंदीदगी का सबब बने। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके इस हौसले और जनाब इंकरेजमेंट के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रिहान मुस्तफा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना। शुक्रिया जनाब, आपने सुना और आपने बहुत सी दुआएं भेजी हैं और सलाम कहा है। इसी के साथ आपने कहा कि तमाम सिलसिले आपको पसंद आए हैं, और आपने दोस्तों का जिक्र किया है, जिनमें इरशादुल हसन जाफरी, अफकार गिल, काशिफ गिल, और बल्कि आपने कहा गिल ब्रदर्स,
تو آپ نے تمام دوستوں کو سلام کہا ہے. عائشہ خان, ساجد خان, حکیم صدیق ماکھا, ان سب کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے اور آپ نے ساری ٹیم کو بھی سلام کہا ہے. بہاول نگر سے آپ نے خط لکھا, بہت شکریہ جی آپ کا. اس کے بعد میرے پاس موجود ہے خط ضلع ننکانہ سے, جو خط ہے جناب ہمارے پیارے بھائی رائے ولایت کھرل ساکی کا. آپ نے کہا کہ پروگرام عادل مشتاق کی آواز میں سنا, بہت اچھا لگا. آپ نے کہا کہ پروگرام میں تمام باتیں بہت اچھی کی گئیں اور آپ نے تمام ٹیم کو بھی سلام کہا اور سراہا. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور دیگر دوستوں میں اکرم سیال اور سیلفی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مبشر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ فیس بک پر پروگرام سنتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو سراہتے بھی ہیں اور ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. ابھی میں آپ کو لیے چلوں گا سرائکی ڈرامے کی طرف اور آج عنوان ہے MBBS. آئیے پھر مل کر سنتے ہیں. آؤ بھائی, تسا پورے 5 منٹ لیٹ ہو. یہ دیکھو گھڑی ہیں تے چاہ بالکل تیار ہے. سر چاہ میں بڑی نہیں. ہاں اچھا خیال ہے. تارے ہاتھ لگے تو چینی گھٹ پاونی پوسی. میں سر زیادہ مکھن لاون دی لوڑ نہیں. میں اتنی میٹھی ہوواں ہاں تب مکھیاں نہ بیٹھیا راوے نہ ہر ویلے میرے اتے. سر تارے کمرے چ ویسے چاہ بڑی سپیشل ملدی ہے. میں چینا جو ریٹائرمنٹ دے بعد چاہ دا ہوٹل نہ کھول گی نا. سر ویٹرز دی آسامی واسطے میرے کو ضرور یاد رکھا ہے. سر ویسے میڈم ہمارا ایوارڈ ملن دے بعد کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں تھی کیا؟ وہ تو کتھائیں پہنچے ہوئے ہیں میڈم. ہمارا بی بی ہمارا کتنا ہو بھائی. سوری سر سوری, میں گہرے سوچاں چ کرکم. ہمارا ملک خوشی دے موقع تے اتنا سنجیدہ تھی ونجن بھی میرے کو کچھ سمجھ نہیں آئی. سر میں اپنے پروگرام دے بارے چ سوچیندی پئی ہوں. ہن سوچن دی کیا لوڑ ہے میڈم. ہن تا ہر زبان تے تہاڑے پروگرام دیاں تعریفاں ہیں. مبارکباد دے اتنے خاطہ ہیں جو پڑھ پڑھ کے میں تا تھک گئی ہوں. ہمارا ہن تا باقی پروڈیوسراں واسطے سوچ وچار دا ویلا ہے جو او بھی تاری طرح محنت کر کے تے ایوارڈ جیتن. سر میں این گالوں پریشان نہیں. میری پریشانی دی وجہ دراصل اے ہے جو ایوارڈ جیتن دے بعد لوگاں دیاں توقعات ود ویندن. ہاں بھئی یہ تا ہے. جو ایوارڈ جیتن کوئی مسئلہ نہیں بلکہ او کو جیتن دے بعد معیار کو قائم رکھن اصل مسئلہ ہے. سر میری تا راتاں دی نیندر بھی اٹھ گئی ہے. ملک صاحب یادن جو دیکھو کیا پریشانی ہے. میڈم یہ مسئلہ پریشان تھی ور نال حل نہیں تھی سکتا. تو سا اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کرو پلیز. دراصل سر میں کچھ نوے آئیڈیاز تے بھی کام کرنے. انشاءاللہ کل دی میٹنگ وچ ملاقات تھی سی. میڈم اپنی کل والی میٹنگ سویرے 9 بجے یاد ہے نا تو کو؟ ہاں نینا, وقت دی پابندی لازمی ہے. ہن گھر ونجنے تساں؟ ہاں میڈم گھر ونجنے. نینا میں ڈراپ کر دینی ہے تو کو. میں بھی تھا وہ رستہ ونجنے. ہاں شکریہ میڈم. میڈم سویرے سویرے اتنی ٹریفک ہوندی ہے جو خدا دی پنا. ہر پاسے دھواں, ٹریفک دا شور. نینا سب لوگ دفتراں والے پاسے اپنے اپنے کام کو اتے بالاں کو چھوڑن کیتے گھروں جو نکل پوندن. بھئی رشتہ اپنا آپ ہی تھیونا ہوندے. میڈم ٹریفک دا دھواں اتے شور کتنی شدید بیماریاں دا باعث بندن. نینا ای مسئلے تے بھی ایک پروگرام کیتا نہ ونجے. میڈم خیال تو بہت اچھا ہے پر کل والے آئیڈیا دے بارے چ بھی ضرور سوچو. وہ بھی خاصا دلچسپ ہے. ہاں او سر جی آج اتے سر جی کل ہسپتال والا آئیڈیا. میڈم ویسے کتنا عجیب جیا نا ہے. نینا صرف نہ ہی عجیب نہیں, اور ڈاکٹر بھی عجیب ہے. ملک صاحب اپنے ایک دوست کو چیک اپ واسطے گھن گئے ہیں, 1000 روپے کو کھلا پھروائن. میڈم ایو جے پرائیویٹ ہسپتالاں نے غریب تا جیون مشکل کر دیتے. انہاں لوکاں دا اصل مقصد لوگاں دیاں جیباں کٹنے ہوندن. بس ای مقصد واسطے اپنے طرفوں خوبصورت ماحول بنا کے لوٹ مار کریں دیں. میڈم میرا خیال ہے سارا یہ پروگرام بھی دلچسپ پروگرام ہو سی. ہاں نینا اسا اے پروگرام سر جی اج اتے سر جی کل ہسپتال دے وچ ریکارڈ کرے سوں. اندے وچ ڈاکٹر, مریضاں اتے انہاں دے لواحقین سب لوگاں دے انٹرویو موقع تے کھنسوں. میڈم میں سکرپٹ چنگی طرح لے کے تے سوال جواب موقع تے تھی ویسن. ٹھیک ہے نینا.
इंजीनियर वगैरह भी गड्डी च बह गए और रवाना थी हूँ असा 1 बजे तक वापस भी आवने। बिल्कुल चलो। असा ही वेले सर जी अज सर्जिकल हस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर बेदर्द होरां दे कमरे च मौजूद हैं। उन्हां दे नाल भी गलबात थी बने। डॉक्टर साहब तुहाड़ा नाम बेदर्द क्यों है? दरअसल बीबी मेरा नाम मेरे माँ प्यो पुर दर्द रखा है। लोग हर वेले मेरे को पुर पुर आखी रखते हैं। कुछ अच्छा ना लगता है मेरे को। नाल कुछ अपना मेदा भी बचपन तो खराब रहा है। मेरे को कहना नजूमी आख्या जो ना बदलाओ चा मेदा भी ठीक थी वैसी। बस हूं दीवार दा मैं बेदर्द थी गया। बस सिर्फ ना ही बदलिया तुसा। अच्छा तुम्हारे हस्पताल का ना कुछ अजीबो गरीब नहीं? सर्जी अज सर्जिकल हस्पताल। दरअसल तुसा थोड़ा जा अपना तलफुज ठीक कर गिनो। ये लफ्ज अजीबो गरीब इस्तेमाल करने की बजाय अमीरो गरीब इस्तेमाल करो। मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। देखो बीबी जेड़े वड्डे वड्डे गड्डियां वाले अते मोबाइल फोन वाले लोग हैं उन्हां वास्ते तां है सर्जी अज हस्पताल अते गरीब लोगां वास्ते जेड़े शोदे रुपए दी पर्ची नाल इलाज करवाना चाहते उन्हां वास्ते है सर्जिकल हस्पताल। इंदा मतलब है जो तुसा उन्हां लोकां को सर्जिकल आख के तनख्वाह छुड़े देवे? ना बीबी ना, असा उन्हां को बड़ी इज्जत एहतराम नाल एक पर्ची ते MBBS लिख के सरकारी हस्पताल भिजवा देने। इंदा मतलब ये है जो तुसा सरकारी हस्पताल वाले को लिखते हो जो उन्हां को MBBS डॉक्टर ही चेक करें। ओए होए दसाया कहीं को ना MBBS असा डॉक्टरां दी एक खुफिया इस्तलाह है। इंदे नाल बनदे मरो बेबसी से। अच्छा डॉक्टर बेदर्द साहब तुम्हारा तरीका इलाज क्या है? वल गलती कर गया। ए लफ्ज तरीका इलाज दी जाते तारीख इलाज है। क्या मतलब है तुम्हारा तारीख इलाज दा? जरा अपने पीछू खिड़की खोल के देखो ना, जरा झाती पा के देखो, सब समझ आवे सी तारीख इलाज। अच्छा है हाय ए तो कब्रिस्तान है। नैना बीबी सारे इलाज की वजह तू जेड़े लोग इन्ना कब्रां च पेन कोई दीवे बाली पेन। नहीं 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 ओ तो अंधारे च पेन। अच्छा ता ए है तारीख इलाज। बिल्कुल यो है तारीख इलाज। अच्छा डॉक्टर बेदर्द जे मैं अपनी नब्ज दिखावा ता क्या तजवीज करे सो? डॉक्टर साहब ए क्या तुसा मेरे पर्स को तो ना टटोड़ो। असा नब्ज जेब या पर्स दा ना रखा है बीबी। हवा देना जियो जा मुंह उहो जा थप्पड़। बीबी ये असा जेड़ी टूटी ला के जिस्म दे मुख्तलिफ हिस्से टूट लेंदे पे होने। जी थोड़ा क्या ख्याल है? जी ओ ता तशखीस करेंदे पे होंदे। कमाल बहु भोले हो तुसा। देखो नैना बीबी असा ता टटोल के देदे पे होंदे हैं जो केड़ी जेब विच कितने पैसे हैं अते स्टेथोस्कोप ये मर्ज दी बजाय पैसे दसेंदी वे पैसे। डॉक्टर साहब मेरे पर्स यानी मेरी नब्ज देख के तुसा क्या तशखीस कीती है? पर्ची होरा करो मैं इधर ते लिख देवा MBBS। तुसा आर्टिस्ट लोगां दा जीवन भी कोई जीवन है। जी सामईन इदे नाल ही असा इंटरव्यू खत्म करेंदे हैं। ए प्रोग्राम इवें लगदे जो हस्पताल दी बजाय खुद असारे उते पिया थी थे। जी तो जनाब इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अपनी जान कुर्बान करके भी दूसरों को बचा लें या दूसरों के लिए आसानी पैदा कर दें, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेदर्दी के साथ न सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाते हैं बल्कि वो कई दफा तो हद पार कर जाते हैं। तो दोनों तरह के लोग तो मौजूद हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कि तमाम लोग बेलौस अपनी इस खिदमत को जारी रखें, ईमानदारी से करें, दयानतदारी से करें, ताकि इस बड़े ही मुकद्दस पेशे का जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल हो और लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो अभी जनाब मैं आपको आगे लिए चलूंगा और जनाब यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक बढ़िया से ट्रैक का, तो आइए फिर मिलकर एंजॉय करते हैं।
ये दुनिया मतलब दी, ये दुनिया मतलब दी, ये दुनिया मतलब दी, ये दुनिया मतलब दी, मतलब दी रिश्ते हैं, मतलब दी यारी है, कोई दिल नहीं पूछता नहीं। सुन रहे थे हम ये ट्रैक, और ये ट्रैक यकीनन सभी को बहुत पसंद आया। और जनाब, बात ये है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है और जिंदगी में मुज़ाहमत होती है, हमें हमेशा आजमाइश का हम शिकार रहते हैं। बहुत हमारी जिंदगी में इम्कान मौजूद होते हैं कि हम शॉर्टकट इस्तेमाल करके, हम बदी या बुराई के इस्तेमाल से हम अपनी जिंदगी को सहल बना लें। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि मेहनत करनी है, और मुश्किल ही सही लेकिन ईमानदारी से काम करना है। तो आप बीती में भी आज हिम्मत नहीं हारना के उन्वान से बात हो रही है। वाकया है, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम सबा परवेज है और मैं आपके सामने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया बयान करना चाहती हूँ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अपनी जिंदगी में जो मैं अचीव करना चाहती थी, या मेरी जिंदगी में जो गोल था, मकसद था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा जो है वो मिस्त्री थे। हम 5 बहन भाई हैं, 3 जो थे वो ब्लाइंड हैं। तो बचपन ही से, जब मैं आई थिंक के 5 क्लास में थी, तब से ही मैंने ये अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था कि मैंने नर्सिंग में जाना है। क्योंकि मेरे पापा जो है ना, वो मिस्त्रियों का जब काम करके आते थे ना, तो थके हुए होते थे। तो मैं बचपन ही में ये सोचा था कि मैंने अपने बाबा की जो है ना बेटी नहीं बल्कि उनका बेटा बन के दिखाना है, और मैं नर्सिंग में जाऊंगी। क्योंकि वो नर्सिंग में काफी जो है ना वो फाइनेंशियली जो है वो सहूलियात होती हैं। तो इस वजह से मैं ना इस शोबे में जाना चाहती थी। शुरू से ये मेरा गोल था। तो मैंने इसी लिहाज से फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। खुदावंद के फजल से फिर मैं मैट्रिक क्लियर किया। तो मैं नर्सिंग के लिए जाना चाह रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुदा जो है वो आपकी जिंदगी में कोई और मकसद पूरा करना चाहता है। तो मैंने मैट्रिक के बाद जो है वो अप्लाई किया। तो बात ऐसी हुई कि मेरा नर्सिंग में एडमिशन जो है वो नहीं हुआ। तो बाद में फिर मैंने एफएससी की। किसी ने मशवरा दिया कि आप एफएससी करें। मैंने एफएससी स्टार्ट की। तो एफएससी के जो मार्क्स अच्छे नहीं थे आए, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने फिर जो है ना वो मैट्रिक की बेस पे ही अपना नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में। तो मेरे साथ ही एक दोस्त थी, उसका जो है ना वो नर्सिंग में एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो बात इससे ये है कि कभी कभी जो है ना आपकी जिंदगी में खुदा अपनी मर्जी को शामिल करते हैं। तो अब मैं जो है ना वो स्कूल में एज ए टीचर जॉब कर रही हूँ। मुझे शुरू से जो है ना वो टीचिंग से बहुत ज्यादा इरिटेशन थी। मतलब बच्चों के शोर से मुझे इरिटेशन होती थी। लेकिन जब से मैंने इस शोबे में शामिल हुई हूँ ना, तो मुझे इसके साथ ना एक दिलचस्पी सी हो गई है। बच्चों को तालीम दी जाती है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि शुक्र है कि मैं टीचिंग के शोबे में आई हूँ। और हम उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो उनसे जो मोहब्बत मिलती है ना, वो सारी दुनिया के जो दूसरे शोबा जाते हैं ना, उन सब से बढ़कर होती है। तो अब मैं स्कूल में एज ए टीचर जॉब कर रही हूँ और वहाँ पे मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। काफ़ी बच्चे जो है लाइक भी करते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफराजी मिली है। खुदावंद ने वहाँ पे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे मैंने यही सीखा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में एक मकसद पूरा नहीं हुआ तो हमने हिम्मत नहीं हारनी, डिप्रेशन में नहीं जाना, बल्कि अगर हमारे लिए एक रास्ता बंद है तो उसके बदले में और 100 रास्ते जो है वो हमारे लिए खुल सकते हैं। तो अपनी सोच को हमें वसी करना है और हमें जो है वो कामयाबी जो है वो जरूर मिलेगी। जी तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि ये सुनकर आपको जरूर हौसला मिला होगा। मुझे तो बहुत मिला। तो हमें इस पर अमल भी करना है। तो बात मैं आज आगाज में कर रहा था अपनी एवेल्युएशन की, अपने तजज़िये की या अपने जायजे की। तो हम सबसे बेहतरीन तौर पर अपने आप को जानते हैं। खुदा के बाद अगर हम अपने आप की बात करें तो हमारे अपने आप से हमें कोई बेहतर तौर पर नहीं जान सकता। तो हमें अपना जायजा लेना है और जहां पर हमें लगे कि हम गलत हैं तो जरूर झुक जाएं उस बंदे के सामने भी जिसकी आपने गलती या जिसके साथ आपने या मैंने नाइंसाफी की है, और उसके बाद सबसे पहले तो रब ताला की जात के सामने झुके,
معافی مانگے اور اس بات کو ترک کریں جس کی وجہ سے خدا اور ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے. تو خدا کرے کہ یہ توفیق ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ملے اور وہی ہمیں یہ توفیق عطا کر سکتا ہے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. اے مہربان اور نہایت پیار کرنے والے خدا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آج کے سارے دن کے لیے اور ساری بات چیت کے لیے بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں، ہم ان کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانا سیکھیں. اور میں تمام سامعین کے لیے بھی اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی آپ کے حضور سے برکت، بڑھتی اور ترقی کی دعا کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ میں ملک پاکستان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور ہر طرح سے آپ کا تحفظ مانگتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.